Welcome and good morning to all. Myself Pulak Rai, teacher of Camellia Institute of Technology and Management. Today I discuss the atomic structure. This is my the last lecture of atomic structure. Very important part of this atomic structure today which I am describing, that is distribution of electron or arrangement of electron in different atoms. As to describe an electron, four quantum numbers are necessary to describe the arrangement of electrons. Arrangement and distribution of electrons in cell, subcells and orbitals. Three selective principles Three selective principles and rules are required. Out of three selective principles, first I am describing Abbaugh principle. According to this principle, electrons are added progressively to the various orbitals in the order of increasing energy, starting with the orbitals of lowest energy. That is, order of increasing energy are as follows. That is 1s less than 2s less than 2p less than 3s less than 3p less than 4s. How you draw? How you remember the order? The lengthy order? How you remember? First you write 1s to 7s this way: 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s. Then you write p, that is 1p is omitted, then 2p, then start you 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p. And in case of D, that is 2d is omitted, and 3d, 4d, 5d, 6d. And F, that is 3d is omitted, and 4f, 5f. This is the technique to remember the Abbaugh principle. It is a lengthy order which is not possible for you to remember it. That is the technique. Here you draw arrow in diagonally, that is diagonally. Here you look, that is diagonally. Then you draw a line that is zigzag way, that is first 1s orbital, then it will come 2s, then it will become 2p, 3s, then it will come 3p, 4s. In this way electrons are added. In this way electrons are added. First 1s, then electrons will be added in 2s, then electron will be added 2p, then 3s, then 3p, then 4s, then 3d. And S has maximum capacity 2 electron, P 6 electron, D 10 electrons, and F 14 electron. S has maximum capacity 2 electron, whether it is 3s or 6s. Maximum capacity of electron 2p in case of 2p, that is maximum capacity of electron 6, whether it is 3p or whether it is 7p. Its maximum capacity 6 electrons. Then you come D in case of D, maximum capacity of electron 10, that is whether it is 4d or out of 5d,
that 10 electrons, maximum capacity of electron that is 10, and F, in case of F, the maximum capacity of electron 14, whether it is 4F or 5F. স্টুডেন্টরা তোমরা শোনো, আমি পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছি, আফবাও প্রিন্সিপাল হচ্ছে অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জায়গা, ইলেকট্রন ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট জায়গা এটা। কি করে লিখবে আবার বলে দিচ্ছি, 1s থেকে 7s এইভাবে লিখবে। পি এর বেলা ওপর থেকে একটা বাদ দেবে, দিয়ে 2p থেকে 7p লিখবে এরমভাবে। ডি এর বেলা ওপর নিচ একটা করে বাদ দিয়ে দেবে, এফ এর বেলা ওপর নিচ একটা বাদ দেবে, দিয়ে কোনাকুনি এরকম কেটে দেবে, কোনাকুনি এরকম কেটে দেবে, প্রত্যেকটা এরকম কোনাকুনি কেটে দেবে। কাটলে কি হবে, এত বড় তোমার যে অর্ডারটা তোমাকে মনে রাখতে হবে না, মুখস্থ করতে হবে না, তুমি এইটা করলেই হবে। কীরকম হবে, এরকম ডায়াগোনালি কেটে দিলে, এইরকম ডায়াগোনালি কেটে দেওয়ার পর কি হবে, ইলেকট্রনগুলো কিভাবে আসবে না, এইবার কাটার পর এইখান থেকে এরকম ওয়ে, এইরকম জিগজ্যাগ ওয়েতে এইরকম 2s, 1s এর পর তার মানে 2s এ আসবে, 2s এর পর 2pতে আসবে, 2pর পর 3s এ আসবে, 3s এর পর 3pতে আসবে, 3pর পর 4s এ আসবে, 4s এর পর 3dতে আসবে, 4p আসবে, 5s এ আসবে, 4dতে আসবে। এইভাবে তোমরা করবে, মনে মুখস্থ করবে না। মানে এস এর ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি দুটো ইলেকট্রন, সেটা 3s হোক 5s হোক, দুটো ইলেকট্রন। এবার দুটোর বেশি থাকবে না, কিন্তু একটা থাকতে পারে। পি এর ক্ষেত্রে যে কোনো পি, সে 2p হোক, 4p হোক, 6p হোক, যে পি হোক, ম্যাক্সিমাম 6টা ইলেকট্রন, তার বেশি থাকবে না। কিন্তু 6টা ইলেকট্রন কম থাকতে পারে, 4টে থাকতে পারে, 5টা থাকতে পারে, 3টে থাকতে পারে, কিন্তু 6টার বেশি থাকবে না। বি এর ক্ষেত্রে 10টা থাকবে, 10টা ম্যাক্সিমাম, সেটা 3D হোক, 5D হোক, 6D হোক, 10টার বেশি থাকবে না, 10টার কম থাকবে, সেটা 9টা হতে পারে, 8টা হতে পারে, 2টো হতে পারে, 1টা হতে পারে, 5টা হতে পারে, 6টা। আর এফের ক্ষেত্রেও তাই, 4F 5F এর ক্ষেত্রে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম 14টা, কিন্তু তোমার হচ্ছে 14র কমও থাকতে পারে, 11, 12, 13 এইরকম থাকতে পারে। ঠিক আছে, এইবার হচ্ছে আফবাও প্রিন্সিপাল পর পাউলি এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল। পাউলি এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল বলছে, নো টু ইলেকট্রনস ইন অ্যাটম ক্যান হ্যাভ অল 4 কোয়ান্টাম নাম্বারস আর দ্য সেম। নো টু ইলেকট্রনস ইন অ্যান অ্যাটম ক্যান হ্যাভ অল 4 কোয়ান্টাম নাম্বারস দ্য সেম। ইন আদার ওয়ার্ডস কি, ইন আদার ওয়ার্ডস, an orbital cannot have more than 2 electrons, cannot have more than 2 electron, একটা অরবিটালে দুটোর বেশি ইলেকট্রন থাকবে না। মোরওভার, if an orbital has 2 electron, যদি একটা অরবিটালে দুটো ইলেকট্রন থাকে, they must have opposite spin, they must have opposite spin, তারা অপোজিট স্পিনে থাকবে। একটা ঘড়ির কাঁটার দিকে হলে এটা ঘড়ির কাঁটার দিকে হলে এটা ঘড়ির কাঁটা বিপরীত দিকে হবে। এইটা হচ্ছে পাউলি এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল। তার মানে জেনে রাখো, দ্য ক্যাপাসিটি অফ এস, পি, ডি অ্যান্ড এফ সাবসেল, ক্যাপাসিটি অফ এস, পি, ডি অ্যান্ড এফ সাবসেল টু অ্যাকোমোডেট ইলেকট্রন, is 2, 6, 10 and 14 respectively. Then you come Hund's rule of maximum multiplicity. Hund's rule of maximum multiplicity. According to this rule, the maximum number of unpaired electrons in a given energy level is maximum. That is, in a subcell, all the available degenerate orbitals, degenerate orbitals means orbitals of same energy, in a subcell, all the available degenerate orbitals, that is, are occupied singly fast, মানে একটা করে ধরো পি
পি এ 3টে সাবসেল আছে, পিএক্স, পিওয়াই, পিজেড। পিএতে ধরো পি এ 3টে সাবসেল আছে, এর ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি তোমরা পড়েছো কি, এটা পিএক্স, এটা ধরো পিওয়াই, এটা ধরো পিজেড। বলছে ধরো পি এর ক্ষেত্রে 3টে ডিজেনারেট অরবাইটাল আছে, 3টে ডিজেনারেট অরবাইটাল ডিজেনারেট অরবাইটাল মানে সেম এনার্জি, এদের সেম এনার্জি, দ্যাট ইজ পিএক্স, পিওয়াই, পিজেড। এই 3টে ডিজেনারেট অরবাইটাল আছে, প্রত্যেকটা আগে একটা করে ইলেকট্রন, প্রথম আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন একটা করে ভর্তি হবে, তারপরে পেয়ারিং ইলেকট্রন হবে। ধরো কোনো ইলেকট্রন বিন্যাসে এরকম আছে, ধরো 2p4, 1s2, 2s2, 2p4, 1s2, 2s2, 2p4। তাহলে এর ক্ষেত্রে 2p4 মানে প্রত্যেকে আগে একটা করে ইলেকট্রন হবে, একটা করে সমমুখী ইলেকট্রন একটা করে আগে প্রবেশ করবে, তারপরে 4টে আছে, যেহেতু 3টে হয়েছে তখন আনপেয়ার্ড ইলেকট্রনটা, পেয়ার্ড ইলেকট্রনটা এখানে হবে বিপরীতমুখী ঘূর্ণন। এইটা বলতে চাইছেন হুন্স রুল, মানে নো ওয়ান উইল হ্যাভ 2 ইলেকট্রনস অ্যাজ লং অ্যাজ এনি আদার ইজ ভ্যাকেন্ট। কোনো সেলটা অরবিটাল পিএক্স, পিওয়াই, পিজেড, এই যে অরবিটালগুলো, ধরো এমন হবে না যে এই অরবিটাল ফাঁকা আছে কিন্তু এখানে 2টো ইলেকট্রন হয়ে যাবে, এটা কখনো হবে না। এটা যতক্ষণ খালি আছে ডিজেনারেট অরবিটালস, মানে যাদের সেম এনার্জি অরবিটাল, যতক্ষণ ফাঁকা আছে ততক্ষণ ইলেকট্রন একটা করে সিঙ্গলি ইলেকট্রন এবং সমমুখী ইলেকট্রন আগে একটা করে প্রবেশ করবে, তারপর পেয়ার্ড ইলেকট্রন হবে। এইটা হচ্ছে হুন্স রুল অফ ম্যাক্সিমাম মাল্টিপ্লিসিটি। এইবার হচ্ছে ইলেকট্রন কনফিগারেশন অফ সাম এলিমেন্টস। এখানে ইলেকট্রন কনফিগারেশন কি, সাম এলিমেন্টসের ইলেকট্রন কনফিগারেশন কি করে করা হয়, কীরমভাবে করা হয়। দেখো তোমাকে তো শিখিয়ে দিয়েছি, কি শিখিয়ে দিয়েছি, এনার্জি লেভেল এইটা 1s, এই যে আমি বলেছি এইভাবে লিখে নেবে, যার ইলেকট্রন কনফিগারেশন নিক এটা তুমি সবসময় লিখবে, মানে অর্ডারটা এইরকম 1s এর পর 2s, তারপর 2p, তারপর 3s, তারপর 3p। এবার কি হবে, ধরো তোমাকে ফ্লোরিন 9 অ্যাটমিক ইলেকট্রন বিন্যাস দিয়েছে, তাহলে তুমি কি করে করবে, তাহলে প্রথম হচ্ছে তোমার 1s। দেখো 1s এ ম্যাক্সিমাম, এস এ ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি কি, এস এ ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি 2, এস এ ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি 2, তাহলে এস লিখলাম, এস এ ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি 2, এস লিখলাম। তারপর 2s2, 1s এর পর আছে 2s, তাহলে 1s2, 2s2, 2p আছে। এবার 2pতে ম্যাক্সিমাম কটা থাকে, 6টা থাকতে পারে, তাহলে এখানে 5 দিলে 9 হয়ে যাবে। আবার দেখো তোমার 12 অ্যাটমিক নাম্বার বিশিষ্ট ম্যাগনেসিয়ামের করতে দিল, তাহলে 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। তোমাকে ক্লোরিন 17 দিল, 17 অ্যাটমিক নাম্বার বিশিষ্ট ক্লোরিনের ইলেকট্রন বিন্যাস, যার ইলেকট্রন বিন্যাস দিক, এই অর্ডারটা আব্বাউ প্রিন্সিপালের এই অর্ডারটা তুমি যদি ঠিকমতো বোঝো বা জানো, তাহলে তোমার কোনো প্রবলেম হবে না। ক্লোরিন 17, এবার 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। দেখো 1s2, 1s এর পর 2s, 2s2, 2s এর পর 2p6, মানে 2, 4, 6, 10 হলো, তারপর 3s, 2, 12, তারপর 5 হলো 17। তেমনি এটা যেমন তোমার এখানে কোনো ডি অরবিটাল থাকবে না, কি 1 থেকে 20 অ্যাটমিক নাম্বার বিশিষ্ট মৌলের, 1 থেকে 20 অ্যাটমিক নাম্বার বিশিষ্ট মৌলের কোনো ডি অরবিটাল থাকবে না, কিন্তু 21 থেকে 30 এই যে মৌলগুলো, এদের ডি অরবিটাল থাকবে, এই 21 থেকে 30-এর মধ্যে তোমাদের দুটো জিনিস বলে দিই, এটা এই ব্যতিক্রম আছে, বাকি সব এক, সেটা হচ্ছে ক্রোমিয়াম আর কপার। 24 অ্যাটমিক নাম্বার বিশিষ্ট মৌলের হচ্ছে ক্রোমিয়াম, আর 29 অ্যাটমিক নাম্বার বিশিষ্ট মৌলের হচ্ছে কপার। তাহলে এদের ক্ষেত্রে কি ব্যতিক্রম, বাকি 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30 প্রত্যেকটা এলিমেন্টের এদের বাইরের কক্ষে জেনে রাখবে 4s এ দুটো থাকে। 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30 প্রত্যেকের বাইরের কক্ষে দুটো ইলেকট্রন থাকে 4s এ, কিন্তু কপার
ক্রোমিয়াম আর কপারের ক্ষেত্রে 24 আর 29-এর ক্ষেত্রে এদের কিন্তু তা থাকে না। এদের কি থাকে? দেখো ক্রোমিয়াম 24, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3pর পর আছে 4s। এবার 4s যদি এটা 2 করি তাহলে 3d এটা 4 হয়ে যাবে। যদি 4s 2 করি 3d 4 হয়ে যাবে। আর কপার 29-এর ক্ষেত্রে দেখো 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 যদি করি 3d 9 হয়ে যাবে। এইবার তোমরা লক্ষ্য করো 3d 4 মানে হাফ ফিল্ডের একটা কম আর ফুল ফিল্ডের একটা কম 9 হচ্ছে। দেখো এখানে 4 মানে ডি এর হাফ ফিল্ড মানে 5টা, ডি এর ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি 10টা। তাহলে ডি যদি 5 এটা 4 হয় তাহলে হাফ ফিল্ড থেকে একটা কম, আর ডি যদি 10 হয় তাহলে 9 হয় তাহলে হাফ ফিল্ড থেকে একটা কম। এরকম অবস্থায় ডি অরবিটাল থাকবে না, ডি অরবিটাল থাকবে না। তাদের টেন্ডেন্সি হচ্ছে নয় হাফ ফিল্ড অবস্থায় থাকবে, নয় ফুল ফিল্ড অবস্থায় থাকবে। কেন না? এরা বেশি স্টেবল হয় এই অবস্থায়। সেই জন্য এখানে দুটো ইলেকট্রন 4s অ্যাকচুয়াল থাকে। এই পরমাণু ক্রমাঙ্কের মৌলের যেমন বাইরের কক্ষে 4s দুটো থাকে, এদেরও থাকে, কিন্তু এটা 2 থাকলে এটা 4 হয়ে যাবে। সেই জন্যে 4 থাকে না, হাফ ফিল্ডের একটা কম সেরমভাবে থাকে না, তখন ও 4s থেকে একটা ইলেকট্রন নিয়ে 5 করে। আর ডি টেন এটা 9 থাকে, এটা 9 থাকে, এটা s2 হয়, কিন্তু 9 একটার কম, ফুল ফিল্ডের একটা কম থাকতে পারে না, তখন সে এস থেকে একটা ইলেকট্রন নিয়ে নেয়, দিয়ে এই বিন্যাস করে। তোমাদের এই বিন্যাসগুলো ভালো করে পড়লে তোমাদের কোনো প্রবলেম হয় না। আজকে তোমাদের যে নতুন সিলেবাস তো দিয়েছে স্টেট কাউন্সিল, তার মধ্যে অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের যা যা জিনিস ছিল তোমাকে আজকে আমি সব করিয়ে দিলাম। এবং আমি আগেও দিন দিয়েছি, দেখবে একটা পিডিএফ দিয়েছি অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের, আমার সমস্ত নোট পিডিএফ করে দিয়েছি। দিয়ে এইবার এইটাকে ভালো করে পড়বে, পড়লে পিডিএফটাকে সমস্ত পিডিএফের মধ্যে আছে। ঠিক আছে? আজকে তোমার অ্যাটমিক স্ট্রাকচার শেষ হয়ে গেল। পরের দিন আমি কি করব, অন্য চ্যাপ্টার ঢুকবো। অ্যাটমিক স্ট্রাকচারে যা যা জিনিস আছে আজকে হয়ে গেল। ঠিক আছে? ওকে, গুড নাইট।